वचन बयान करता वा कि प्रभु यीशु मसीह दे सुरग जान तो बाद जेड़े परमेश्वर दे चेले आ वो की अखवाए सी, की अखवाए बोलो, ओ मसीह अखवाए सी। हालेलुया। पर पौलुस की कह रहा वा, कहता मैं मसीह विच एक मनुख नूं जानदा हां जेड़ा 14 वरे बीते की शरीर सहित नहीं जानता, कि शरीर रहत मैं नहीं जानता पर परमेश्वर जानता है। कहता अजाहे मनुख तीजे आकाश उत्ते अचानक खिंचिया गया। हालेलुया। पौलुस अपने वचन जी की कह रहा वा, कहता मैं एक ऐसे मनुख नूं जानदा वा जेड़ा मसीह दे विच आ। कहता मैनूं नहीं पता कि वो शरीरिक आ कि वो आत्मक आ। हालेलुया। इसे करके पौलुस कह रहा, कहता मैं नहीं जानता कि वो शरीरिक रहते आ कि जा शरीरिक रहते नहीं आ, वो आत्मक आ चाहे शरीरिक आ। कहता इहदे बारे मैं नहीं जानता, आंदा परमेश्वर ही जाने। अजाहा मनुख तीजे आकाश उते अचानक खिंचिया गया। हालेलुया। केड़े आकाश ते एक केदी गल हो रही है? हालेलुया। ये वचन तुसी पहले भी बहुत बारी सुनिया होवेगा, पर तीजे आकाश की गल हो रही है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह की गल हो रही है। हालेलुया। क्योंकि नवे नियम दे विच यीशु मसीह तो अलावा कोई भी ऐदा दा चेला नहीं होया जेड़ा जिंदा स्वर्ग गया वा सिवाय प्रभु यीशु मसीह दे। हालेलुया। और पौलुस कहता मैं एक मसीह दे विच एक ऐसे मनुख नूं जानदा वा जेड़ा तीजे आकाश ते खिंचिया गया होवे। हालेलुया। अगे 13 च की लिखिया, अते मैं अजाहे मनुख नूं जानदा हां कि ओ की शरीर दे नाल कि शरीर तो वखरा मैं नहीं जानदा, परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया। हुण पौलुस कहता कि मैं ऐदा दे एक मनुख नूं जानदा वा जेड़ा जिंदा आकाश से खिंचिया गया वा। मैनू नहीं पता कि शरीरिक ही कि वह आत्मक सी, ये परमेश्वर ही जानता वा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दे स्वर्ग जान तो बाद पौलुस ने ये पत्रियां अपनी लिखनियां स्टार्ट कीतियां वा। हालेलुया। हालेलुया। ते फिर प्रभु यीशु मसीह केड़े आकाश ते गए, केड़े स्वर्ग विच गए आ? बोलो, तीजे आकाश दे विच, यानी कि तीजे स्वर्ग दे विच। हालेलुया। हुण प्रभु यीशु मसीह केड़े स्वर्ग गए आ? तीजे स्वर्ग दे विच। हुण असीं केड़े स्वर्ग विच जाना वा? ਇਹਦਾ मतलब जो तीजा स्वर्ग गया फिर दूजा भी होएगा ते पहला भी होएगा। हालेलुया। जदों ये परमेश्वर ने मैनूं वचन दिता सी तो मैं बड़ा खुश होया सी कि बहुत सारे इस गुच्चे भेद नूं जान सकणगे। मैं हुण भी खुदा दे गाड़ी एक अपील कर रहा सी कि खुदावंद आ जिहड़ा वचन आ मैं अगले संडे बोल देवांगा, क्योंकि जेड़ा अज तुसी वचन सुनने वाले जे जेड़े लोगों ने अगले संडे आउणा वा, क्योंकि अज बारिश की वजह के कारण प्याली विच पानी खड़ा वा, इस करके असीं प्याली विच मीटिंग नहीं कर पाए। क्योंकि प्याली 3-4 दिन मीह पैण दे नाल प्याली गिल्ली हो चुकी है, उहदे च खोबा हो चुका वा। और जड़ियां दूर दियां संगतां हुंदियां वा उहनूं असीं आप फोन करके मना कीता वा, क्योंकि घर में इन्ना अरेंजमेंट नहीं है संगत दे बैठन दा। हालेलुया। पर यह भी परमेश्वर का एक बड़ा बड़ा अनुग्रह वा कि असीं बाहर मीटिंग फिर भी कर पाए हैं। नहीं तो जिन्ने लोग तुसीं बैठे जे इन्ने के लोगों का बैठन का असीं अंदर इंतजाम कीता होया सी। हालेलुया। पर प्रभु अपनी मर्जी तो बाहर नहीं हटते। मैं क्या खुदा ये जिहड़ा वचन आ जिन्ना लोग अज रह जाना उन्होंने वास्ते बहुत जरूरी आ, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि स्वर्ग तेने आ असीं किहड़े स्वर्ग जाना वा। हालेलुया। इस करके मैं क्या खुदा अगले संडे सारे लोग आउणगे, नाले तां प्रभु भोज
ਲੈਣਗੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਵਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਵਰਗ ਤਿੰਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਸਵਰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਫਿਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਬੋਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਤਖਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋ ਸਵਰਗ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। अगर ये पूरी पत्री 10 तक पढ़िए तो पौलुस कहता कि मैं जो कुछ भी लिख रहा वा मैं अपनी निर्बलताइयां के अनुसार नहीं लिख रहा। जो परमेश्वर ने पौलुस नूं दस्सिया, पौलुस अपनी पत्रियां च यह भी लिखदा, पौलुस कहता कि मेरे नालों वध कोई ज्ञानी भी है नहीं आ नवे नियम दे विच। अगर पौलुस नालों वध कोई ज्ञानवंत हुंदा ते पौलुस तो नालों उहने वध पत्रियां लिख जाणियां ही, पर सारे पौलुस तो थल्ले रहे आ। इसे करके सब तो वध पत्रियां किदियां वा संत पौलुस दियां। पर संत पौलुस ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नूं कित्थे जांदे वेखिया, तीजे स्वर्ग दे विच। हालेलुया। पर अज साडा सारियां दा इह जानना बहुत जरूरी आ कि पहला ते दूजा स्वर्ग किहड़ा वा। अगर असीं जानना चाहुंदे हां ते आइए असीं एक वचन खोलांगे, भजन संहिता 104 ओदी 12 आयत नूं खोलांगे। वचन बयान करदा कि जेड़ा अब्राहम दा पुत्र इसहाक सी ਉਹ ਸਾਮਾ ਨੂੰ यानी कि शाम के टाइम मैदाना दे विच जांदा सी, खेतां दे विच जांदा सी, स्पैशल एक सुनसान जगह ते जांदा सी। की करन वास्ते? इन्हां वचनों पर ध्यान करन वास्ते, ये वचन पढ़न वास्ते कि वचन च लिखिया की आ, फिर उन्हें समझण वास्ते। हालेलुया। जदों 4 दिन लगातार बारिश हुंदी रही ते मैं परमेश्वर दी गाड़ी प्रार्थना लग पई आ, क्योंकि 4 दिन मैनू प्रार्थना करने में कोई भी डिस्टर्बिंग नहीं हुई। जब मैं 4 दिन प्रार्थना करते रहा रात दिन, मैं प्रभु ने पूछा कि प्रभु इतनी लंबी बारिश क्यों पै रही है, और प्रभु ने मैनू की उत्तर दिता, तुम सच नहीं मनोगे। प्रभु कहता मैं जान बुझ के बारिश पा रहा, जान बुझ के, क्योंकि सारियां दा कोई ना कोई बहाना वा, मेरा काम नहीं चलिया, अज मेरी छुट्टी हो गई आ। भैणां भी जेहड़ियां किते बिजनेस करदियां, किसी दे घर काम करदियां, चाहे किसी फैक्ट्री चाहे जिथे भी काम करदियां, ਉਹ भी जान पईयां बहुती बारिश के कारण ਉਹ भी घर आ, पर कर की रही वा पास्टर नूं फोन कर रही, पास्टर जी प्रार्थना करियो, ढिड च दर्द नहीं हट रही। हालेलुया। इस करके तुहानूं परमेश्वर ने 4 दिन का मौका दिता कि कले पास्टर के सिर ते ना बैठे रहो। अगर हुणे खुदावंद एलिया नूं जिंदा स्वर्ग खड़ सकदा, हुणे अपने दास नूं भी ले गया, किहदे को तुसीं प्रार्थना करोगे? हालेलुया। प्रभु कहंदा मैं जान बुझ के 4 दिन बारिश पाई आ, जान बुझ के। साडे लेंटर चोपिया वा। हालेलुया। प्रभु कहंदा लोग घर आ, रजाइयां च बैठे आ, मूंगफली चब रहे आ, कोई टीवी देख रहा, कोई इधर दियां इधर गल्लां कर रहा, ते कोई यूट्यूब नूं चंबड़िया होया वा, पर प्रेयर विच कोई विरला विरला ही बैठा होया वा। हालेलुया। ये कारण सी प्रभु दा 4 दिन बारिश पाउण दा। पर उहदा वचन कहंदा जेड़ी मेरी भेड़ होवेगी ओही कल्ली मेरी आवाज़ नूं सुनेगी। इहदा मतलब तुसीं इहदियां भेड़ां नहीं जे बणीਆਂ। तुहाडे ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ भी शैतान ने उंगल पाई हुई आ भी किते प्रभु की आवाज ना सुन लो। हालेलुया। घर बैठे वेखी जा रहे हैं कि केड़ी
ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਘਰ ਬੈਠਿਆ YouTube ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं बहुत खुश हाँ कि 4 दिन मीह पिया। हो सकता साडा भारी नुकसान होया होवे, कईयां दे कमरे डिगे होण, कईयां दा कुछ नुकसान हो गया वे, पर प्रभु नूं तुहाडे नुकसान नाल कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। मिल गया सब नूं वचन। अज पढ़ांगे भजन साता 104 दी 12 आयत कि पहला सुर्ग किथे आ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਖੇਰੂ ਵਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਰਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਵਰਗ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਰ ਦੋ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਜ਼ਬੂਰ 104 ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਖੇਰੂ ਵਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਵਰਗ ਕਿਹੜਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਵੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਰਗ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਜਿੱਥੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਰੋਜ਼ ਉਡਾਨ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਰਗ ਉਹ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਨਤ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਨ ਉੱਡਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਖੇਰੂ ਵਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? शायद कुछ लोग सुन रहे सी। मैं क्या मैं बदलों वाल देख रहा, मैं क्या अलग ही चीज फील कर रहा, एक अलग ही चीज देख रहा वा। हालेलुया। मैं पहला स्वर्ग देख रहा सी। हालेलुया। कई बार बदल इन्ने वधिया तरीके नाल उत्ते डिजाइन बनया हुंदा वा, असीं कहने वे आ स्वर्ग ही लगन दे आई, जाने कि पहला स्वर्ग ओही आ। हालेलुया। क्योंकि पहले स्वर्ग दे विच ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਖੇਰੂ ਵਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹਾ ਵੇ ਕਿੰਨੀ ਜੰਨਤ ਹੀ ਬਣੀ ਆ, ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੁਰਗ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वे कितना सोहना बदला में जहाज जा रहा वा, वे स्वर्ग वर्गा दृश्य बनया। और स्वर्ग वर्गा दृश्य नहीं बनया, वो पहला स्वर्ग ही आ। हालेलुया, हालेलुया। सो किन्ने जान पाए कि पहला स्वर्ग केड़ा वा? जिदे विच आकाश दे पखेरू की करदे आ? वसीरा करदे आ। हालेलुया, हालेलुया। उस तो बाद असीं सिखांगे दूजा स्वर्ग। आइए से एक वचन पढ़ांगे, जबूर 19। हुण असीं दूजे स्वर्ग बारे सिखांगे कि दूजा स्वर्ग केड़ा वा। परमेश्वर दी महिमा दा वर्णन करते हैं। हाँ जी। अते अंबर उस दी दस्तकारी विखालदा है। हाँ जी। दिन दिन नाल बोली बोलदा है अते रात रात नूं ज्ञान दसदी है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੂਰਜ ਲਈ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਰਗ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਵਰਗ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੂਰਜ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਰੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਵਰਗ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣ ਪਾਏ ਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਵਰਗ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਨehemiah ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੀ 9 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਣਾਏ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ, ਅਗਰ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਏ ਤੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 3 ਪਲੇਸ ਬਣਾਏ ਆ, 3 ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਏਗਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੜਾਂਗੇ ਹੋਰ ਫਰਕ ਆਏਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਰਗ 3 ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਣਾਏ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 10 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ, 12-13 ਨੂੰ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਖੇ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਰਗ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ 10 ਦੀ 12 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਦਾਨੀਏਲ, ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ, ਸੋ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਫਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕਰ ਅਟਕਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਵੇਖ, ਮਿਕਾਇਲ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਵਰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੀਜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੂਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਵਰਗ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਖਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁੰਜੇ ਸੁੱਟਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ।
ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, 12 ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਇਆ, ਸੋ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁੱਡਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਵਰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੀਜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਲਚਲ ਤਾਂ ਮਚਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਹ ਪਿੰਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਦਾਨੀਏਲ ਕੀ ਕਿ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਦਾਨੀਏਲ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਆ? ਸੁਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੀਜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੇਰਾ ਰਾਜ ਪਾ ਲਿਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਵਰਗ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ? ਪਹਿਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਖੇਰੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਵਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਵਰਗ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਡੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ 10:13 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਫਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਟਕਾ ਛੱਡਿਆ। ਵੇਖ ਮਾਈਕਲ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਰਹਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 21 ਦਿਨ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 21 ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਯਾਰ ਮਹਾ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਉੱਤਰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਆ? ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਟਰ ਰੱਖੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, YouTube ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਸਵਰਗ ਉਹ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਡੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 18 ਬਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨੋਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਬੰਨੋਗੇ ਸੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੋਲੋਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਖੋਲੋਗੇ ਸੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆ? ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨ ਦਿਆਂਗਾ? ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੀ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਸਰੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਏ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ ਏ।
ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੁਪਨੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੱਤੀ 18 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੂਜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਤੀਜੇ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਬੰਨ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ 3 ਸਵਰਗ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਤਖਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਵਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੀਜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਕਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਦਾਨੀਏਲ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇਦਾ, ਦਰਿਆ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਬੰਨ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਪਿਆਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਨਸਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਬੰਨ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨ ਦਿਆਂਗਾ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਸਵਰਗ 'ਚ ਬੰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए चलेंगे तीजे स्वर्ग वाला। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਹੂਨਾ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਸਮੁੰਦਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਨੋ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਹੂਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸਵਰਗ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲਾੜੇ ਦੀ ਲਾੜੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਸ ਬਰਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਲਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾੜਾ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਉਦਾਂ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ 3 ਅਧ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ,
ਪਰ ਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੇ ਤੀਜਾ ਸਵਰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਰਗ ਦੂਜਾ ਸਵਰਗ ਆਓ ਗਏ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਨਾ ਨੇ 21 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤਖਤ ਲੱਗਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਖਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਵਰਗ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਜੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਿਤ ਬੈਠਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੀਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਲੇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲੀਆਂ ਬੰਨਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੋੜਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਗਾੜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਅਗਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੀਵਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਕਿ ਦੀਵੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਮੰਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲਾ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਚਾਨਣ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਦੀਵੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਚਾਹੇ ਦੂਜਾ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦੀਵਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤਰਸੇ ਸੀ ਉਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 3 ਸਵਰਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਢਿੱਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾਂ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੋ, ਓਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਸ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਦੋ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕੁੰਦਰਦਾ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਤੂੰ ਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਗੋਲੀਅਤ ਦਾ। ਤੂੰ ਆ ਸੀ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਫਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗੋਫਨ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਅਤ ਮਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ 9 ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਐਡੇ ਕਰੋੜੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਕਾਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਗੋਲੀਅਤ ਮੈਂ ਸੈਨਾओं के यहोवा परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਜੱਸੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਾ, ਦਾਊਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਖੜਾ ਵਾ? ਸੈਨਾओं का यहोवा परमेश्वर ਖੜਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੋ, ਚੱਲ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾ ਬਿਮਾਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਗ੍ਰੇਸਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਡਬਲ ਗ੍ਰੇਸ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਕਾਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦੀ 12 ਦੀ 4 6 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ 7 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਚੋਬਿਆ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੂਰੇ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ ਸੁੱਟੇਗਾ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਸੋਫੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋਫੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਰੱਖਦਾ? ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਪੌਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਡਾ ਰੱਖਿਆ। ਪੌਲਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਹ ਕੰਡਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਇਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਬਥੇਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕਰੂਸਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ? ਵੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਕੱਲੇ ਕੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਫਟ ਹੀ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ?
मैं क्या मैंने पता परमेश्वर की इतने मर्जी नहीं भविष्यवाणी करने की तो दफा इथों यीशु मसीह के नाम से शैतान दी चालां कोलों असीं खुद बचना वा हालेलुया हालेलुया और कुछ परमेश्वर के दास बोल ही दिंदे आ कि साडे विचकार 5 घड़ियां तो परमेश्वर दास आया इन्हां तो जदों भी की नावा निर्बल हुना वा ते मैं जदों भी मैं निर्बल हुना वा मैं उदों उच्चारना वा हालेलुया जदों शैतान तुहाडे मन च इहो जी गल पा दे भी नहीं सनी तो इलावा कोई साउंड चला ही नहीं सकदा ते जे सनी बोल जे तो सनी क्या कोई भी इंसान मांगे ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਈ ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕੰਡਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਨਿਰਬਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਬਲਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੜਿਆ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਦੋ ਬਾਦੀ ਚੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਤਾ ਓਏ ਤੂੰ ਚਰਚ ਲਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖਾਣਾ ਸੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂ ਤੂੰ ਕਰਾ ਬੰਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਜਿਸ ਪੌਲਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰੀ ਪੜ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਤੇ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਲਸ ਦੇ ਪਥਰਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਵਾੜੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕਦੀ ਪੌਲਸ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਪੌਲਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਨਿਰਬਲ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਿਰਬਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਰ ਸਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੋਗੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਬਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਨਿਰਬਲ ਕਰੋਗੇ 9 ਆਇਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰੇ ਹੁਣ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਾੜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਿਰਬਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵਚਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ ਅੱਗੇ 10 ਅਧਿਆਇ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਮਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵੇਖਿਆ ਪੌਲਸ ਕਿੰਨਾ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਮੇਣੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੰਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੰਗੀ ਕਿਉਂ ਵਾ ਪਰ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਣੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਤੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਤ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੌਲਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਬਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਡੈਨੀਅਲ ਮੱਟੂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਨੀਅਲ ਮੱਟੂ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਆਖਰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜ ਕੇ ਖੋਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਬਣ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੌਲਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਬਲ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਘਮੰਡੀ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਬਲ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਮਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਹੰਬਲ ਬਣਾ। ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।